فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ نیشنل ڈینگو ڈے کے موقع پر کیمپ آفس میں منعقدہ شعور بیداری پروگرام میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر گدوال وجے لکشمی اور چیف اینٹمولوجسٹ رام بابو و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عہدیداروں نے اور میئر نے کہا کہ ڈینگو کی روک تھام کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ میئر نے کہا کہ وزیر KTR کی ہدایت کے مطابق شہر کے لوگ اپنے گھروں کے اطراف کی صاف صفائی کرتے رہیں۔ عام طور پر طویل مسافت طے کرنے والے مسافرین کو کسی ایک مقام پر ٹرین تبدیل کرنی پڑتی ہے اور ٹرینوں کے مختلف اوقات کے نتیجے میں انہیں گھنٹوں انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑتا ہے۔ مسافرین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھنٹوں ریلوے پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں پڑے رہتے ہیں۔ اس دوران ان کے سامان کی چوری اور دھوکہ دہی کے معاملات پیش آتے ہیں۔ مسافرین کو آرام فراہم کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے حیدرآباد کے اہم اسٹیشنوں پر ریسٹ روم جیسے ریٹائرنگ رومز کا نام دیا گیا ہے متعارف کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکندرآباد اور نامپلی ریلوے اسٹیشنوں پر 30 ریٹائرنگ رومز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا جہاں بنیادی سہولتیں دستیاب رہیں گی۔ مسافرین 2 گھنٹے سے 48 گھنٹوں تک اس روم میں آرام کر سکتے ہیں۔ ریٹائرنگ روم کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کے ساتھ ساتھ روم کی بکنگ بھی مسافرین کو کروانی ہوگی۔ سیاحوں اور دور دراز کے علاقوں کو جانے والے افراد کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ سکندرآباد اور نامپلی سے روزانہ کم از کم 2 لاکھ افراد مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور ان میں سے کئی ٹرین کی تبدیلی کے لیے اسٹیشن پر قیام کرتے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ٹکٹ کی بکنگ کے وقت ہی ریٹائرنگ روم کی بکنگ کروانی ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر IT و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے حیدرآباد میں کولیئرز انڈیا کے نئے دفتر کا افتتاح عمل میں لایا۔ کولیئرز ایک معروف پیشہ ورانہ خدمات اور سرمایہ کاری کے انتظام کی کمپنی ہے جو دنیا کے 62 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وزیر توانائی جگدیش ریڈی، IT ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن، کولیئرز انڈیا کے چیئرمین اور MD سانکی پرساد اور CEO رمیش نیر نے اس موقع پر شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مرزا رحمت بیگ قادری کنٹسٹڈ MLA و انچارج راجندر نگر حلقے نے آج 4 بجے واٹر ورکس DOP ازمیرا کرشنا اور واٹر ورک CGMs، واٹر ورکس GMs، واٹر ورکس DGMs، واٹر ورکس ڈیولپمنٹ ورکر کے تعلق سے ریویو میٹنگ منعقد کی اور ایک لیٹر بھی ان کے حوالے کیا تاکہ واٹر بورڈ آفس اس بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ محکمہ برقی سے برقی نقصانات پر ریاست کے جن علاقوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق پرانے شہر کا چار مینار ڈویژن سر فہرست ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چار مینار ڈویژن میں ٹیکنیکل اور فائنینشیل نقصانات 50.63% درج ہیں۔ صارفین کو بل سے یہ تخمینہ قائم کیا گیا ہے۔ ونپٹی، ناگر کرنول، آسمان گڑھ، سدی پیٹ اور گجویل ڈویژنوں میں برقی کے نقصانات 30.40% درج کیے گئے ہیں۔ 1 اکتوبر 2021 تا 31 دسمبر 2021 برقی سربراہ کرنے والی کمپنیوں نے آڈٹ میں یہ اعداد و شمار جاری کیے۔ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں 13.5% اور ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں 9.46% IT&C نقصانات درج کیے گئے۔ چار مینار ڈویژن حدود میں 247.89 ملین یونٹ برقی سربراہ کی جاتی ہے، جن میں 116.29 یونٹ کے استعمال کا میٹر ریڈنگ سے پتہ چلتا ہے۔ باقی 131.60 ملین یونٹ یعنی 53% ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات کے طور پر شمار کیا گیا۔ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات میں برقی چوری اور تکنیکی خرابی شامل ہیں۔ ناگر کرنول میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات 7% درج کیے گئے۔ کمپنیوں نے نقصانات پر قابو پانے حکومت سے اقدامات کی اپیل کی ہے۔
गड्डी अनारब मार्केट में टिम्स अस्पताल की तामीर के साथ साथ मुकामी ज़रूरियात 1 एकड़ में पार्क, 3000 गज में पुलिस स्टेशन, 2000 गज में बिजली का सब स्टेशन, 1000 गज में नया रिजर्वायर बी नगर के एमएलए देवरेड्डी सुधीर रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव से दरख्वास्त की। उन्होंने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया है और एलबी नगर के एमएलए देवरेड्डी सुधीर रेड्डी ने कॉलोनी के मुतअद्दिद मकीनों के साथ तेलंगाना रियासत के वजीर खजाना और सेहत के वजीर हरीश राव से भी मुलाकात की है। उन्हें इसे जारी करने की दरख्वास्त भी दी गई है। इसका हिस्सा बनने के लिए सुधीर रेड्डी ने मशहूर आर्किटेक्ट समीर डार्क और पुलिस अफसरान के साथ मार्केट के इहाते का दौरा किया। इस मौके पर सुधीर रेड्डी ने कहा है कि अस्पतालों में आने वालों के लिए चैतन्यपुरी मेट्रो स्टेशन से उतरते ही बराह रास्त अस्पताल जाने के लिए एक नया एस्केलेटर बनाया जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में पानी ज़ाय करने की बजाय यहाँ पर प्लांट की तामीर चैतन्यपुरी में की जाएगी और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन की इमारत के लिए भी किराए की इमारत में जारी है और इसे भी तहखाने काफी नहीं है, इसलिए कुशादा पुलिस स्टेशन भी बनाने की बात कही गई। 12 साल की बच्ची की 35 साल की उम्र के शख्स से शादी कर दी गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिले रंगारेड्डी केशमपेट मंडल के एक गांव में पेश आया। इस बात की इत्तला लड़की ने अपने रिश्तेदारों को दी और वो ICDS के हुकाम से रुजू हुए। हुकाम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़की और मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि किसी को शक न हो, इसलिए बर्थडे तकरीब के बहाने शादी की तकरीब मुकर्रर की गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार पर बीजेपी के एक कारकुन ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमिज तबसरा किया था। इसके जवाब में एनसीपी के एक कारकुन ने महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जुमान विनायक अम्बेडकर पर तमाचा रसीद कर दिया। तमाचा रसीद करने का ये वीडियो महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने शेयर किया है, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाटिल ने वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान विनायक अम्बेडकर पर एनसीपी के गुंडों ने हमला कर दिया, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हरियाणा और दिल्ली के बेशतर हिस्सों, जनूबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, मगरबी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों और मशरक में कुछ मुकामात पर शदीद गर्मी पड़ रही। राजस्थान और शुमाली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि विदर्भ के बहुत से हिस्सों और जनूब मगरबी बिहार और झारखंड के अलग थलग हिस्सों में लू जैसे हालात देखे गए हैं। पेशगोई के मुताबिक पीर को शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और वसती हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं हुई, लेकिन अगले 2 दिनों में 4 ता 2 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। दिल्ली में गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही। दिल्ली का पारा 49 डिग्री को पार कर गया। इससे पहले हफ्ते को दिल्ली का दर्जा हरारत 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ताहम आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ राहत मुतवक्के है। दिल्ली के नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस, मंगेशपुर में 49.2 डिग्री सेल्सियस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और पीर को जनूबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद गर्मी के हालात बने रहे। इसी तरह विदर्भ में शदीद गर्मी के साथ लू चलने के इम्कानात हैं। पेशगोई में ये भी कहा गया है कि 17 मई तक विदर्भ और झारखंड के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी और लू चलने का इम्कान है। ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार,
दूल्हा हो के बाराती कपड़ों की मियारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।